بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ کربلا کا بدلہ کب لیا، کس نے لیا اور کیسے لیا تھا، اور آخر کربلا کے گنہگاروں کو، امام حسین کے قاتلوں کو چن چن کر کس نے مارا تھا۔ یہ سب کچھ ڈیٹیل سے جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستوں، 65-66 کے دور کی بات ہے کہ جب کوفہ کے علاقے پر مختار سقفی نے قبضہ حاصل کر لیا تو حکومت پاتے ہی مختار سقفی نے یہ اعلان کر دیا کہ میں قاتلان امام حسین میں سے ایک کو بھی دنیا میں چلتے پھرتے نہیں رہنے دوں گا۔ اگر میں ایسا نہ کروں تو مجھ پر اللہ و رسول کی لعنت ہے۔ پھر مختار سقفی نے لوگوں سے کہا کہ مجھے ہر اس شخص کا نام اور پتہ بتاؤ جو حضرت امام حسین کے مقابلے میں کربلا گیا تھا۔ تو لوگوں نے ایک ایک کا نام اور پتہ بتانا شروع کر دیا۔ تو پھر مختار نے ایک ایک کو قتل کرنا اور سولی پر لٹکانا شروع کر دیا۔ مختار نے ایک دن کہا کہ میں کل ایک شخص کو قتل کروں گا کہ جس سے تمام مسلمان اور فرشتے بھی خوش ہوں گے۔ حسیم بن اسود نخعی اس وقت مختار کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ عمرو بن سعد کل مارا جائے گا، اس لیے وہ اپنے گھر پر گیا اور اس نے اپنے بیٹے کو رات میں ابن سعد کے پاس بھیج کر خبردار کر دیا کہ تم اپنے آپ کو بچانے کا انتظام کرو، مختار سقفی کل تمہیں قتل کرنا چاہتا ہے۔ مگر مختار چونکہ اپنے حکومت کے شروعاتی زمانے میں ابن سعد سے بہت ہی اچھے طریقے سے پیش آتا تھا، اس لیے اس نے کہا مختار ہمیں قتل نہیں کرے گا۔ دوسرے دن صبح کو مختار نے ابن سعد کو بلانے کے لیے اپنا آدمی بھیجا تو ابن سعد خود نہیں گیا، اپنے بیٹے حفص کو بھیج دیا۔ مختار نے اس سے پوچھا تیرا باپ کہاں ہے؟ اس نے کہا وہ اب گھر میں چھپا رہتا ہے، گھر سے باہر نہیں نکلتا۔ مختار نے کہا اب اس کی حکومت کہاں گئی؟ جس کے لیے فرزند رسول کا خون بہایا تھا، اب وہ کیوں اپنی حکومت سے الگ ہو کر گھر میں بیٹھا ہے؟ حضرت امام حسین کی شہادت کے دن وہ کیوں نہیں اس کام کو چھوڑ دیا تھا؟ پھر مختار نے اپنے کوتوال ابو امرہ کو بھیجا کہ ابن سعد کا سر کاٹ کر لے آئے۔ وہ ابن سعد کے پاس گیا اور اس کا سر کاٹ کر اپنی کوبہ کے دامن میں چھپا کر مختار کے پاس لے آیا اور اس کے سامنے رکھ دیا۔ مختار نے حفص سے پوچھا پہچانتے ہو یہ سر کس کا ہے؟ اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی، پھر کہا یہ میرے باپ کا سر ہے اور اب ان کے بعد زندگی میں کوئی مزہ نہیں۔ مختار نے کہا تم ٹھیک کہتے ہو اور تم زندہ بھی نہیں رہو گے۔ پھر اسے بھی قتل کرا دیا اور کہا باپ کا سر حسین کا بدلہ ہے اور بیٹے کا سر علی اکبر کا بدلہ ہے، اگرچہ یہ دونوں ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ خدا کی قسم اگر میں قریش کے 3 دستے بھی قتل کر ڈالوں تب بھی وہ سب حسین کی انگلیوں کے برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر مختار نے دونوں کے سر حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیج دیا۔ پیارے دوستوں، اب آپ کو خولی بن یزید کا انجام کے بارے میں بتاتے ہیں۔ خولی وہ بدبخت انسان ہے جس نے حضرت امام حسین کے سر انور کو جسم اقدس سے جدا کیا۔ مختار سقفی نے اپنے کوتوال ابو امرہ کو کچھ سپاہیوں کے ساتھ اس کی گرفتاری کے لیے بھیجا۔ ان لوگوں نے آ کر خولی کے گھر کو گھیر لیا۔ جب اس بدبخت کو معلوم ہوا تو وہ ایک کوٹری میں چھپ گیا اور بیوی سے کہہ دیا کہ تم کہہ دینا کہ میں نہیں جانتی کہ وہ کدھر ہیں۔ کوتوال نے اس کے گھر کی تلاشی کا حکم دیا۔ اس کی بیوی باہر نکل آئی۔ کوتوال نے پوچھا کہ تمہارا شوہر کہاں ہے؟ چونکہ جس وقت سے خولی حضرت امام حسین کا سر لایا تھا وہ اس کی دشمن ہو گئی تھی، اس لیے اس نے زبان سے تو کہا کہ مجھے معلوم نہیں کہ وہ کہاں ہیں، مگر ہاتھ کے اشارے سے اس کے چھپنے کی جگہ بتا دی۔ سپاہی اس کے جگہ پر پہنچے تو دیکھا کہ سر پر ایک ٹوکرا رکھے ہوئے زمین پر چپکا ہوا ہے۔ اس کو گرفتار کر کے لے جا رہے تھے کہ مختار سقفی کوفہ کی سیر کے لیے نکلا تھا۔ راستے میں مل گیا۔ اس کے حکم سے خولی کے گھر والوں کو بلا کر ان کے سامنے اسے راستے پر ہی قتل کر دیا گیا۔ پھر اسے جلایا گیا۔ جب تک اس کی لاش جل کر راکھ نہیں ہو گئی مختار وہیں کھڑا رہا۔
प्यारे दोस्तों, अब आपको शिमर का अंजाम के बारे में बताते हैं। मुस्लिम बिन अब्दुल्लाह ज़ियाबी का बयान है कि जब हज़रत इमाम हुसैन के मुकाबले में करबला जाने वालों को पकड़ पकड़ कर मुख्तार कत्ल करने लगा तो हम और शिमर ज़िलजोशन तेज़ रफ्तार घोड़ों पर बैठकर कूफा से भाग निकले तो मुख्तार सख्फी के ग़ुलाम ज़रबी ने हमारा पीछा किया। हमने अपने घोड़ों को बहुत तेज़ी से दौड़ाया, लेकिन ज़रबी हमारे करीब आ गया। शिमर ने हमसे कहा कि तुम घोड़े को तेज़ी से दौड़ाकर हमसे दूर हो जाओ, शायद ये ग़ुलाम मेरे लिए आ रहा है। हम अपने घोड़े को खूब तेज़ी से भगाकर शिमर से अलग हो गए। ग़ुलाम ने पहुँचते ही उस पर हमला कर दिया। पहले तो शिमर उसके वार से बचने के लिए घोड़े को घुमाता रहा और जब ज़रबी अपने साथियों से दूर हो गया तो शिमर ने एक ही वार में उसकी कमर तोड़ दी। जब मुख्तार के सामने ज़रबी लाया गया और उसको वाक़या मालूम हुआ तो उसने कहा, अगर ये मुझसे मशवरा करता तो मैं कभी इसे शिमर पर हमला करने का हुक्म ना देता। ज़रबी को कत्ल करने के बाद शिमर कल्तानिया गांव में पहुंचा जो दरिया के किनारे मौजूद था। शिमर ने गांव के एक किसान को बुलाकर बहुत मारा पीटा और उसे मजबूर किया कि मेरा ये खत मुसअब बिन जुबैर के पास पहुंचाओ। उस खत पर यह पता लिखा था। शिमर ज़िलजोशन की तरफ से अमीर मुसअब बिन जुबैर के नाम के खत को किसान लेकर रवाना हुआ। रास्ते में एक बड़ा गांव आबाद था जहां कोतवाल अबू उमरा कुछ सिपाहियों के साथ जंगी चौकी कायम करने के लिए आया हुआ था। यह किसान उस गांव के किसान से मिलकर शिमर ने जो उसके साथ ज्यादती की थी उसको बता रहा था कि एक सिपाही उनके पास से गुजरा। उसने शिमर के खत और उसके पते को देखा तो पूछा कि शिमर कहाँ है। उसने बता दिया। मालूम हुआ कि 15 किलोमीटर के दूरी पर है। अबू उमरा तुरंत अपने सिपाहियों को लिए हुए शिमर की तरफ चल पड़ा। मुस्लिम बिन अब्दुल्लाह का बयान है कि मैं रात में शिमर के साथ था। मैंने उससे कहा कि अच्छा रहेगा कि हम लोग इस जगह से रवाना हो जाएं, इसलिए कि हमें यहाँ डर मालूम होता है। उसने कहा कि मैं 3 दिन के पहले यहाँ से नहीं जाऊँगा और तुम्हें डर शायद मुख्तार कज़्ज़ाब की वजह से है। तुम उससे डर गए हो। हम जहाँ ठहरे थे वहाँ रीछ यानी भालू बहुत ज्यादा थे। अभी ज्यादा रात नहीं गुजरी थी और मुझे बराबर नींद नहीं आई थी कि घोड़ों की टापों की आवाज आई। मैंने अपने दिल में कहा कि रीछ होंगे, मगर जब आवाज तेज हो गई तो मैं उठकर बैठ गया, अपनी आंखों को मसलने लगा और कहा, यह रीछों की आवाज हरगिज नहीं हो सकती। इतने में उन्होंने पहुंचकर तकबीर कही और हमारी झोपड़ियों को घेरे में ले लिया। हम अपने घोड़े छोड़ पैदल ही भागे। वो लोग शिमर पर टूट पड़े जो पुरानी चादर ओढ़े हुए था और उसके बरस की सफेदी चादर के ऊपर से नजर आ रही थी। वो कपड़े और जीरा वगैरह भी नहीं पहन सका। उसी चादर को ओढ़े हुए नेज़े से उनका मुकाबला करने लगा। अभी हम थोड़ी दूर ही गए हुए थे कि तकबीर की आवाज के बाद हमने सुना कि अल्लाह ने खबीस को कत्ल कर दिया। फिर उन लोगों ने उसके सर को काटकर लाशों को कुत्तों के लिए फेंक दिया। हाथ पांव काटकर तड़पने के लिए छोड़ दिया गया। अब्दुल्लाह बिन दयास, जिसने मोहम्मद बिन अम्मार बिन यासिर को कत्ल किया था, उसने इमाम हुसैन के कातिलीन में से मुख्तार को कुछ आदमियों के पता बता दिए, जिनमें अब्दुल्लाह बिन उसैद जुहनी, मालिक बिन नुसैर बद्दी और हमल बिन मालिक महारबी भी थे। ये सब उस जमाने में कादसिया में रहते थे। मुख्तार ने अपने सरदारों में से एक सरदार मालिक बिन अम्र नहदी को उनकी गिरफ्तारी के लिए कुछ सिपाहियों के साथ भेजा। उसने जाकर उन सब को गिरफ्तार कर लिया और ईशा के वक्त लेकर मुख्तार के पास पहुंचा। मुख्तार उन लोगों से कहा कि ऐ अल्लाह व रसूल व आले रसूल के दुश्मनों, हुसैन बिन अली कहाँ हैं? मुझे हुसैन की जियारत कराओ। जालिमों, तुमने उस मुकद्दस जात को कत्ल किया जिन पर नमाज में तुम्हें दुरूद भेजने का हुक्म दिया गया है। उन्होंने कहा, अल्लाह आप पर रहम करे, हमें उनके मुकाबले में जबरदस्ती भेजा गया था। हम जाने के लिए राजी नहीं थे। आप हम पर एहसान करें और छोड़ दें। मुख्तार ने कहा, तुमने नवासाए रसूल पर एहसान नहीं किया, उन पर तुम्हें रहम नहीं आया। तुमने उन्हें और उनके बच्चों को प्यासा रखा, पानी तक नहीं पीने दिया, और आज हमसे एहसान मांगते हो। फिर बद्दी से कहा, तुमने हजरत इमाम हुसैन की टोपी उतारी थी। अब्दुल्लाह बिन कामिल ने कहा, जी हाँ,
यही वो शख्स है जिसने उनकी टोपी उतारी थी। मुख्तार ने हुक्म दिया, दोनों हाथ पांव काट कर इसको छोड़ दिया जाए ताकि इसी तरह ये तड़प तड़प कर मर जाए। चुनांचे उसके हुक्म पर अमल किया गया। बद्दी के हाथों और पैरों से खून का धारा बहता रहा, यहाँ तक कि वो मर गया। उसके बाद जुहनी और महारबी को भी कत्ल कर दिया गया। अब आपको हकीम के बारे में बताते हैं। हकीम बिन तुफैल ताई वो बदनसीब इंसान है जिसने करबला में हजरत अब्बास अलमदार के लिबास व असलहा पर कब्जा किया था और हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो को तीर मारा था। मुख्तार ने अब्दुल्लाह बिन कामिल को उसकी गिरफ्तारी के लिए कुछ सिपाहियों के साथ भेजा। वो उसे पकड़कर मुख्तार की तरफ चला। हकीम के घर वाले अदी बिन हकीम के पास फरियाद करने लगे कि आप मुख्तार से सिफारिश करके उसको छुड़ा दें। मुख्तार सख्फी अदी की बहुत कद्र किया करते थे। वो सिफारिश के लिए मुख्तार के पास पहुंच गए। वो अदी के साथ इज्जत से पेश आया और उन्हें अपने पास बिठाया। अदी अपने आने की वजह बयान की। मुख्तार ने कहा, ऐ अबू ज़रीफ, क्या आप कातिलाने हुसैन के लिए भी सिफारिश करते हैं? उन्होंने कहा कि हकीम पर झूठा इल्जाम लगाया गया है। मुख्तार ने कहा, अच्छा तो हम उसे छोड़ देंगे। सिपाहियों को रास्ते में मालूम हुआ कि अदी मुख्तार के पास हकीम की सिफारिश के लिए गए हैं। उन्होंने अपने सरदार इब्ने कामिल से कहा कि मुख्तार अदी की सिफारिश कबूल कर लेंगे और ये खबीस बच जाएगा। हालांकि आप इसके जुर्म को अच्छी तरह से जानते हैं, लिहाजा बेहतर है कि हम ही उसको कत्ल कर दें। इब्ने कामिल ने उन्हें इजाज़त दे दी। वो लोग हकीम को एक घर में ले गए। उसकी मशकें बंधी हुई थी। उसे एक जगह खड़ा किया और कहा, तूने हजरत अब्बास बिन अली के कपड़े उतारे थे, हम तेरी जिंदगी ही में तेरे सारे लिबास उतारते हैं। चुनांचे उन लोगों ने उसे बिल्कुल नंगा कर दिया। फिर कहा, तूने हुसैन को तीर मारा था, हम भी तुझे तीरों का निशाना बनाते हैं। ये कहकर उन्होंने तीरों से मार मार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। इब्ने कामिल ने आकर मुख्तार को हाकिम के कत्ल की खबर दी। मुख्तार ने कहा, मेरे पास लाए बगैर तुमने उसे क्यों कत्ल कर दिया? देखो, ये अदी उसकी सिफारिश के लिए आए हैं। अब ये इस बात के अहल हैं कि इसकी सिफारिश कबूल की जाए। इब्ने कामिल ने कहा, उसने मेरी बात नहीं मानी तो मैं मजबूर हो गया। अदी ने कहा, ऐ दुश्मन खुदा, तू झूठ बोलता है। तूने समझा कि मुख्तार मेरी सिफारिश कबूल कर लेंगे, इसलिए तूने उसे रास्ते में ही कत्ल कर दिया। इसके अलावा और तुझे कोई खतरा नहीं था। इब्ने कामिल भी अदी को जवाब और बुरा भला कहना चाहता था, मगर मुख्तार ने उंगली अपने मुंह पर रखकर उसे खामोश रहने को कहा। अदी मुख्तार से खुश और इब्ने कामिल से नाराज होकर चले गए। प्यारे दोस्तों, अब आपको अम्र बिन सुबैह के बारे में बताते हैं। बनी सदा का एक बदबख्त जिसका नाम अम्र बिन सुबैह था, वो कहा करता था, मैंने हुसैन के साथियों को तीर से जख्मी किया था मगर किसी को कत्ल नहीं किया था। सब लोगों के सो जाने के बाद मुख्तार सख्फी ने उसकी गिरफ्तारी के लिए सिपाहियों को रवाना किया। जब वो इब्ने सुबैह के मकान पर पहुंचे तो वो अपनी छत पर बेखबर सो रहा था। उसकी तलवार उसके सिराहने में रखी थी। सिपाहियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसकी तलवार पर कब्जा कर लिया। वो कहने लगा, अल्लाह इस तलवार का बुरा करे कि ये मुझसे इस कदर करीब थी और अब कितनी दूर हो गई। सिपाहियों ने रात ही में उसे मुख्तार के सामने पेश किया। मुख्तार ने हुक्म दिया कि सुबह तक इसे कैद में रखो। फिर सुबह को दरबार आम किया। जब बहुत से लोग जमा हो गए और इब्ने सुबैह उसके सामने लाया गया तो निहायत दिलेरी से भरे दरबार में कहने लगा, ऐ गिरोह कुफ्फार फुज्जार, अगर इस वक्त मेरे हाथ में तलवार होती तो तुमको मालूम हो जाता कि मैं बुज़दिल और कमज़ोर नहीं हूँ। अगर मैं तुम्हारे अलावा किसी और के हाथ से कत्ल किया जाता तो ये बात मेरे लिए खुशी की बात होती, इसलिए कि मैं तुमको बदतरीन मखलूक समझता हूँ। ऐ काश इस वक्त मेरे हाथ में तलवार होती तो मैं थोड़ी देर तुम्हारा मुकाबला करता। इसके बाद इब्ने सुबैह ने इब्ने कामिल की आंख पर एक घूंसा मारा। इब्ने कामिल हंसा और उसका हाथ पकड़कर कहने लगा कि ये शख्स कहता है कि मैंने अहले बैत रिसालत को तीरों से जख्मी किया है, तो अब इसके बारे में आप हमें क्या हुक्म देते हैं? मुख्तार ने कहा, नेज़े लाओ और इसे नेज़े से छेद छेद कर मारो। चुनांचे नेज़ों से छेद छेद कर उसे हलाक किया गया। प्यारे दोस्तों,
اب آپ کو امام مسلم بن عقیل کے پیشانی پر تیر مارنے والے کا انجام بتاتے ہیں۔ بنی جنوب کا ایک شخص جس کا نام زید ابن رقات تھا، اس بدبخت نے حضرت عبداللہ بن مسلم بن عقیل کو تیر مارا تھا جو ان کی پیشانی میں لگا تھا۔ انہوں نے پیشانی کو بچانے کے لیے اس پر اپنا ہاتھ رکھ لیا، مگر تیر ایسا لگا کہ ہاتھ بھی پیشانی کے ساتھ پیوست ہو گیا، اور جب کوشش کے باوجود بھی ان کا ہاتھ پیشانی سے جدا نہیں ہو سکا تو انہوں نے بارگاہ الہی میں دعا کی، یا الہ العالمین، ہمارے دشمنوں نے جیسا ہمیں ذلیل کیا ہے تو بھی ان کو ویسے ہی ذلیل کر، اور جس طرح انہوں نے مجھے قتل کیا ہے تو بھی ان کو قتل کر۔ زید ابن رقاد نے ان کے پیٹ میں ایک تیر ماری جس سے وہ شہید ہو گیا۔ وہ کہا کرتا تھا کہ ان کے پیٹ کا تیر تو میں نے آسانی سے نکال لیا، مگر جو تیر پیشانی پر لگا کوشش کے باوجود وہ نہیں نکل سکا۔ مختار نے عبداللہ بن کامل کی اس کی گرفتاری کے لیے روانہ کیا۔ ابن کامل سپاہیوں کے ساتھ پہنچ کر اس پر ٹوٹ پڑا۔ وہ بھی ایک بڑا بہادر آدمی تھا، تلوار لے کر ان کا مقابلہ کیا۔ ابن کامل نے اپنے سپاہیوں سے کہا، اسے نیزہ اور تلوار سے ہلاک نہ کرو بلکہ تیر اور پتھر سے مارو۔ سپاہیوں نے اس قدر تیر اور پتھر مارا کہ وہ گر گیا۔ ابن کامل نے کہا، دیکھو اگر جان باقی ہو تو اسے باہر لے جاؤ۔ چونکہ ابھی جان باقی تھی تو اسے باہر نکالا گیا۔ ابن کامل نے آگ لگا کر اسے زندہ جلا دیا۔ اب آپ کو ابن زیاد بدنہاد کا انجام کے بارے میں بتاتے ہیں۔ عبداللہ بن زیاد وہ بدنہاد انسان ہے جو یزید کی طرف سے کوفہ کا گورنر بنایا گیا تھا۔ اسی بدبخت کے حکم سے حضرت امام اور آپ کے اہل بیت کو تمام تکلیفیں پہنچائی گئی۔ یہی ابن زیاد موصل میں 30,000 فوج کے ساتھ اترا۔ مختار نے ابراہیم بن ملک اشتور اس کے مقابلے کے لیے ایک فوج کو لے کر بھیجا۔ موصل سے تقریباً 25 کلومیٹر کی دوری پر دریائے فرات کے کنارے دونوں لشکروں میں مقابلہ ہوا، اور صبح سے شام تک خوب جنگ رہی۔ جب دن ختم ہونے والا تھا اور سورج ڈوبنے ہی والا تھا، اس وقت ابراہیم کی فوج جیت گئی۔ ابن زیاد کو ہار ہوئی اور اس کے ساتھی بھاگ نکلے۔ ابراہیم نے حکم دیا کہ دشمن کی فوج میں سے جو ہاتھ آئے اسے زندہ نہ چھوڑا جائے۔ چنانچہ بہت سے لوگ مارے گئے۔ اسی ہنگامے میں ابن زیاد بھی فرات کے کنارے محرم کی 10ویں تاریخ 67 ہجری میں مارا گیا، اور اس کا سر کاٹ کر ابراہیم کے پاس بھیجا گیا۔ ابراہیم نے مختار کے پاس کوفہ میں بھجوایا۔ مختار نے دارالامارت کوفہ کو سجایا اور اہل کوفہ کو جمع کر کے ابن زیاد کا سر ناپاک اسی جگہ رکھوایا جس جگہ اس مغرور حکومت اور بندائے دنیا نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک رکھا تھا۔ مختار نے کوفہ کے لوگوں سے کہا کہ اے کوفہ کے لوگوں، دیکھ لو کہ حضرت امام حسین کے خون ناحق نے ابن زیاد کو نہ چھوڑا۔ آج اس نامراد کا سر اس ذلت و رسوائی کے ساتھ یہاں رکھا ہوا ہے۔ 6 سال ہوئے ہیں، وہی تاریخ ہے، وہی جگہ ہے۔ خداوند عالم نے اس مغرور فرعون خصال کو ایسی ذلت و رسوائی کے ساتھ ہلاک کیا۔ اسی کوفہ اور اسی دارالامارت میں اس بیدین کے وقت ہلاک پر جشن منایا جا رہا تھا۔ ترمذی شریف کی حدیث میں ہے کہ جس وقت ابن زیاد اور اس کے سرداروں کے سر مختار کے سامنے لا کر رکھے گئے تو ایک بڑا سانپ نامودار ہوا۔ اس کی ہیبت سے لوگ ڈر گئے۔ وہ تمام سروں میں پھرا۔ جب عبید اللہ بن زیاد کے سر کے پاس پہنچا تو اس کے نتھنے میں گھس گیا اور تھوڑی دیر ٹھہر کر اس کے منہ سے نکلا، اور اس طرح 3 بار سانپ اس کے اندر داخل ہوا اور غائب ہوا۔